बड़ी निमरता साथ बेनती करदा कि आ ना पासा रखिया सी कलाकार साडे भरा होर आ रहे ने विच जिहड़े सज्जन फोटो खिचाउण वाला मसला है ना आपां अज फोटो खिचाउण नहीं आए जां फिर आपां काम बंद करके उत्ते खड़े ने लाइन च फोटो खिचा लईए आपां कृपा करके जिहड़े बंदे इत्थे बैठे ने विच आ ना बैठो आ असीं लॉबी रखी सी कि इत्थे कलाकार बैठणगे आके सो कलाकार भरा आइए इत्थे बैठण उन्हां वास्ते जगह जिहड़े होर बंदे आ रहे सन उसी नूं कित्थे बिठाईए ये है बाकी सारे सामने पंडाल दे विच बैठ के खिचड़ करदे जिंदाबाद मोदी सरकार मुर्दाबाद बहुत ही सत्कारयोग भरावो कवि संत राम उदासी ने बहुत पहला लिखिया सी उठ किरतिया उठ वे उठन दा बेड़ा उठ किसाना उठ वे उठन दा बेड़ा जो तेरी दस्तार नूं पैंदे तोड़दे नहीं ओ गुड्ड वे उठन दा बेड़ा उठ किसाना उठ वे उठन दा बेड़ा सो बहुत सारा मैं पहला भी गल की कलाकारों ने अपनी कला के राही हसाया भी है बहुत सारे कलाकारों ने हास्य हास्या के बहुत सारे मैसेज भी दिते सो पंजाब दे विच जदों भी किसी नवे बदल की गल हुई है जदों भी समाज बदल की गल हुई है तो सानू अपने छोटिया छोटिया स्किटां के राही हसाउण वाला कलाकार सारे चाहे हुआ मैं बेनती करूँगा गुरचेत चित्रकार नूं 2 मिनट लिए अपनी हाइट होगा गुरचेत चित्रकार सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ भी भाषण भूषण नहीं देना आउंदा बस फड़ा सुट्टे ही मारन वाला आउंदा नाटकां राही फिल्मां राही ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਉਧੇੜ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ ਪਰ ਖੜੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੋੜਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਅੱਗੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਆ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਬੋਲਦਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਚਵਲ ਹੀ ਮਾਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਧਰਮ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੱਲਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਇੰਨਾ ਸਿਆਪਾ ਇੰਨਾ ਕਾਲਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਆ ਮੈਂ ਕਸਮ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਵੀ ਨਾ ਪਾਵਾਂ ਆਪੇ ਆਪ ਸੋ ਲਾਸਟ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲੈਣਾ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹਣਾ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਛੱਤ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਲਾਲ ਕਿਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾ ਉੱਠੋ ਲੋਕੋ ਜਾਗੋ ਲੋਕੋ त्याग दो हनेरा सानू सूरजा ने दिता है दगा सानू बादलों ने दिता है दगा सानू कैप्टन ने दिता है दगा मेहरबानी गरजेत नूं लोग लंबा सुनना चाहते सी मैं लगता दोबारा फिर अद्धे घंटे बाद फिर बुलाने देने गरजेत लोगों नूं लगन लग जाना भी सच्ची टिकट भालदा बंदा वो कहंदे बीजेपी ते तां दूजी पार्टी ते भालदा होवे सो बहुत मेहरबानी जी सारे इस तरह कृपा करके प्यार बना के रखो मैं बेनती करना भैन जी अमर नूरी ने 2 मिनट लिए अमर नूरी तुसी अमर नूरी भैन जी उन्होंने बहुत बड़ा प्यार दिता है क्योंकि साडे तो अपने जिले की है साडे अपने जिले की कुड़ी है सो बहुत सारा प्यार लंबे समय तो तुसी इन्हां कलाकारां नूं बनाया तुसी कलाकार बनाउण वाले हो तुसी बनाया तुसी कहा कि कलाकार होता कलाकार बनया अमन नूरी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह सारे अपन इकट्ठे होए हैं सही कहा सारे साडियां भैणां ने भी ਅਸੀਂ ਅੱਜ कलाकार बन के नहीं ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਸ ਸਾਡੀ ਇਕੱਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ क्योंकि एसी वाले कमरे च बह के कानून लिख देना बड़ी सौखी जी गल है धुप्पा जेठ हार ते धुप्पा दे विच आके कोई मर के देखे
ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੀਤ ਪੈਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਦੋਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਦੇਖੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਗੜੇ ਪੈ ਜਾਣੇ ਆ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਆਫਤ ਆ ਜਾਣੀ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਵਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਡਾ ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਣਿਆ, ਅੰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੰਨ ਖਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਆ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈਗਾ, ਵੱਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਲਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵੇਚਣੀ ਆ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਰ ਕੇ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਏਸੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਿੱਟੂ ਖੰਨੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਦੀ ਆ। ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਭੁੱਖੇ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜੰਗ ਲੜਨ ਲਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮਜਬੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੇਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਵੀ ਕਰਕੇ ਖੰਭਣ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੈਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੈਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਿਓ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਬਣ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਯੋਗਰਾਜ ਭਾਈ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਬੋਲਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਮੋੜ ਤੇ ਸਲੀਬਾ, ਹਰ ਪੈਰ ਤੇ ਹਨੇਰਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਰੁਕੇ ਨਾ ਸਾਡਾ ਵੀ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਜਿਹਨੇ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ, ਹਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸੁਪੁੱਤਰ ਸ਼ਹੀਦ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਫਤਿਹ ਸਾਰੇ ਕਬੂਲ ਕਰਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਗਾ। ਕੌਮ ਜਾਗਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਦ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਿਛੋਕੜ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਆਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਗੁਲਾਮ ਹੈ। ਕਦੇ ਗਜ਼ਨਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕਦੇ ਬਾਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਹਮਾਯੂ ਆ ਗਿਆ, ਅਕਬਰ ਆ ਗਿਆ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਆ ਗਿਆ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦਵਾਜ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, 20 ਹਿੰਦੂ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨੇਊ ਲਾ ਕੇ ਟੋਪੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਤੇ ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ। ਐਡਾ ਜ਼ੁਲਮ। ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਥੋੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਨਾ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕੌਣ ਸੀ। ਉਹ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਿੰਘਾਸਨ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। 20,000 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਦਾ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਜਨੇਊ ਲਾਉਂਦਾ, ਟੋਪੀਆਂ ਸੀਂਦਾ, ਵੇਚ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, 7 ਨਵਾਜੀ ਵੀ ਹੈ।
10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ, ਕੋਲ ਸਪੁੱਤਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਗੁਰਪਿਤਾ, ਐਨੇ ਉਦਾਸ ਸਿੰਘ ਸੋਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ। 9 ਸਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਾਲੋ ਸਿੱਖੀ 'ਚ ਜੰਮੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਓ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰੋ, ਆ ਸੁਣਿਓ ਜੇ 9 ਸਾਲ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਧਰਮ ਬਚਾਓ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਰਾਬਰ ਬਹਿ ਕੇ ਪੁੰਜੇ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੰਝੂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਜ਼ਬਰ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੂੰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਧਰਮਾਂ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ। ਜੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਰੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਮੁੱਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਰਾਜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਸੀਸ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸ ਪਏ, ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਇਓ ਦਿੱਲੀ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਵਾਬ ਕਿਹਾ ਜਾ ਟਕੇ ਸਿਰ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ ਜੀ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖੀ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਦੂਜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ, ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੰਧਾਰ ਤੱਕ, ਕੰਧਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਪੜ ਤੱਕ। ਯਾਦ ਹੈ, ਯਾਦ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਪਤਾ ਦੱਸੋ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਟੁਕੜੇ ਹੋਏ? ਸੁਣੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੋਦੀ ਚ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰਾ ਬਿਠਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦੇ। ਜਨਰਲ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਿੱਬਤ ਤੋਂ ਕਿ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਾਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੱਢ ਦੇ। ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਤੂੰ ਪੱਟ ਕੇ ਬਿਠਾਇਆ, ਇਹ ਸਪੂਰੀਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਮਾਰੂ, ਸਿੱਖੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦਾ ਲੈ ਗੱਲ ਹੋਰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਜਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵਿਆਹ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਫੌਜ ਚਲੀ ਗਈ ਉੱਥੇ ਤੇ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਜਮਰੌਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੇ ਸੀ। ਅਫਗਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੌਜ ਭੇਜੋ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਧਿਆਨ ਚੰਦ ਡੋਗਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਦੂਜੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਉਹ ਵੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈ। ਚੌਥੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਓਏ ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਡੋਲੂ ਮਾਰਿਆ ਪੈਰਾਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਅਗਲਾ ਵਾਲਾ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਦਾ ਤੇ ਡੋਗਰੇ ਦਾ ਮਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਖਤਮ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜ ਛੱਡਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੇਲੇ
ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਅਤ ਚਿੰਨ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਦੀਵਾਨ ਸੁੱਚਾਨੰਦ, ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੁਕਰ ਮਾਨ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ MP ਬਣ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਦਨਸੀਬੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਸਗਾ ਫੁੱਫੜ ਨਿਰੰਜਨ ਸਿੰਘ ਤਾਲਿਬ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋ CMC ਦੇ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਝੂਠ, ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਫੁੱਫੜ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਪਿੱਠ ਮੁੜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਰੋ ਟੈਲੀਫੋਨ। ਅੱਜ ਉਹ ਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਛੱਡ ਪਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਹ ਘਰ ਛੱਡਦਾ, ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਿਆਸਤ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਵਿਨੋਦ ਸ਼ਰਮੇ ਦਾ ਪਿਓ ਪੰਡਿਤ ਕੇਦਾਰਨਾਥ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਕਲੇਚ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਵਾਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘਾ। ਮੈਂ 36 ਸਾਲ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੱਟੇ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਘਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਜੇ ਜੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਜਿਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਟ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਟ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਝੂਠ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖੀ ਵੇਖੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲਾ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, 75 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸੁਣਿਆ? ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਗੂ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਅਸੀਂ 150 ਸਾਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੱਡ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਦੱਸੋ, ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਅੱਡ ਲੈਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਤਾਂ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਬੈਠਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਔਰ ਸਵੇਰ ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਸ ਤੱਕ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਮਾਊਂਟ ਬੈਟਨ ਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲੈ ਲੈ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਭ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਈਨ ਕਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੰਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫੇਰ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਜੱਟ ਕੋਲ 100 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, 200 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, 500 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ, ਬਿੱਲ ਕੀ ਪਾਸ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੱਟ ਕੋਲ ਸਿਰਫ 18 ਕਿੱਲੇ ਪੈਲੀ ਰਹੂਗੀ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ? ਸੱਚ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਢੇਰੀ ਢਾਲੀ? ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਉੱਠੇ? ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਆਪਣੇ ਵੰਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਦ 18 ਕਿੱਲੇ ਜੱਟ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਮੀਨ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ 24 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਸਕੀਮ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੀ ਮਿਲੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ। ਰਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਹਨੇ ਕੀਲਾ ਨੇ ਵਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਣਕ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੀ ਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਧਾਨ ਨੂੰ ਬੀਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਧਾਨ ਬੀਜਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆ ਗਏ ਜੀ, ਪਲਾਓ ਖਾ ਲਓ ਜੀ,
हाँ जी, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਉ ਬਣਾਈਏ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਉ ਬਣ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਧਾਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਚੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਕੇ ਪਿੱਠ 'ਚ ਬੰਨ ਕੇ ਪਰਨਾ 100 ਕਿੱਲਾ ਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਦਰਦ ਕੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਕਸਰ ਹੰਝੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਲਾ ਲਾ ਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿਨੁਮਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਲੀਡਰ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਚਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿ ਕਿੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਫਸਲ ਬੀਜ ਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੱਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਰਾਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਜੇ ਮੁਗਲ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਸੀ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀ ਤਾਂ ਪਰਾਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਜਿੰਨੀ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਪਾ ਲਿਆ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕੈਸਾ ਬਾਪ ਹੈ ਤੂੰ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਜੁੱਤੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕਿਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਬਾਪ ਰਹਿਨੁਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੀਐਮ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਭੁੱਖੇ ਸੌਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਕਿਹਨੇ ਪਾਈਆਂ? ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਆ 5-6 ਦਿਨ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਰਾਦਰੀ ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਬਕਵਾਸ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇਊਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲੱਗਦਾਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਕਦਾ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਵਿਕਦੇ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਟਕੇ ਸਿਰ ਜਨਾਨੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਤਾ ਗੱਲ ਦਾ ਟਕੇ ਸਿਰ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੀਡਰ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਟਕੇ ਸਿਰ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਬੋਲੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਦੇਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਵੀ। ਮੈਂ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 10 ਵਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। 5 ਲੱਖ 15 ਲੱਖ 5 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਤੇਰੀ ਕੀਮਤ ਕਿਆ ਹੈ? ਮੁੰਨੂ ਨਾਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ? ਛੱਡੋ ਪਰੇ, ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵਿਕਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਏ ਉਹ ਕੌਮ ਦਾ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ। ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡੇ, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਬੁੱਕਲ ਛੱਡੇ, ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਨੰਗਿਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨੰਗਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਮੇਰੀ ਲਲਕਾਰ ਹੈ ਸਾਰੇ NRI ਨੂੰ, ਜੇ ਜੁਰਤ ਆਓ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਓ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੋਨ ਕਰਦੇ, ਭਾਜੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੂਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ। ਇਹ ਵੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਔਲਾਦ ਨੇ, ਆਹੂਤੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਪੈਣਾ, ਮਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਪਕਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਡੁੱਲੂਗਾ, ਫੇਰ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਠੱਡ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਕਰੇ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇ, ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਲਿਖੀ, ਐਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਲਿਖੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦਾ ਕਤਰਾ ਗਿਰੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਦੌੜ ਵੱਧ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ 'ਚ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝੂਗਾ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਨਾ ਮੈਂ ਲੀਡਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਟਿਕਟ ਚਾਹੀਦੀ, ਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇਖ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਬੱਚੇ ਦੇਖ ਲਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਸਭ ਝੂਠ, ਝੂਠੋ ਝੂਠ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ।
मैं कहा मेरी तमन्ना है बाबा जी मेरी मौत होवे तो मेरी देह ਨੂੰ ਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲਿਆ ਕੇ 5 ਸਿੰਘ ਦਾਗ ਲਾ ਦੇਣ। ਉਹਨੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਚੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਦੋਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੇਟਾ ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚੋਂ ਤੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਪਿਛੜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਇਹੋ ਜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਵਰ ਦਿਓ ਜੇ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਈ ਰੱਬ ਕਹੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨੀਂਦ ਆ ਜਾਊਗੀ ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਾਵਾਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਸਿਰ ਵੱਟ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੁਣ ਲਿਓ ਜਿੱਦਣ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹੋਇਆ ਉਧਰ ਭੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਮੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਜਿਹੜਾ ਭੱਜੇ ਉਹਨੂੰ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਸਮ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਸਮ ਹੈ ਇੱਕ ਚਕੋਰੀ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਕੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੈਂ ਕਰ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਫਕੀਰ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬੇਇੰਤਹਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਇੰਨੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਰਹੋ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬੜਿਆਂ ਨੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਬੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਗੁਰੂ ਪੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡ ਵਡੇਰੇ ਦੀ ਪੱਗ ਰੋਟੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਖ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ 2 ਲੱਖ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ 3 ਲੱਖ ਮਾਰ ਲੈਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ 10 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਖੂਨ ਡੁੱਲੂਗਾ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਰਨੈਲ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੂਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤਗੜੇ ਰਹੋ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਪੁੱਗ ਜੇ ਲਲਕਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਮਰਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਕਰੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਜੇ ਸਾਰੇ ਜਹਾਨ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮਰ ਲੱਗ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋਗਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭਾਜੀ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਬਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਬੇਬਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੋਗਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਖੇੜੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਾਣ ਬਣੇ ਸੁਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਕਪਾਲ ਸੁਰਾ ਪ੍ਰੀਤ ਭਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਬੋਲਣੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਜੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ 2 ਮਿੰਟ ਆਈ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਜੀ। मैं मानसे जाना उत्थे किसानों ने मैंने बुलाया नाल खेड पत्तर भी नाल हो रहा सारे इकट्ठा किया तो मैंने इजाजत दिओ मैंने इजाजत तुसीं बुलाओगे मैं तुहाडे चरणों च हाजिर होऊंगा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बड़े बाजी सरदार बहादुर सरदार योगराज सिंह जी ने जो अपने जज्बातां राही किया ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई गल बाकी तो नहीं रह जाती कि कही जाए पर अपनी अपनी हाजरी है
किसान भरा अपने अपने तरीके दे नाल अपने अपने ढंग दे नाल धरनियां ते बैठे हुए ने। कहने तो भाव यह है कि जिवें सारिਆਂ ਨੂੰ पता ही है कि ਜਿਹੜੇ हाकम ने ਜਿਹੜੇ कानून बनाते ने काश वो एक बारी आके 1 मिनट लिए एक खेत ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ जिन्हां ने कानून बनाए ने। और एक होर लेटेस्ट जी गल यह है कि तुहाडा ध्यान भटकाउण लई तुहाडा इरादे बदलण वास्ते उस सरकारां ने फिर अपनी नीतियां शुरू कर दित्तियां ने। कल गुरु ग्रंथ साहिब दे फिर बेअदबी हुई है नाभे पिंड के कोल। सो वो चाहते ने कि इन्हां दा ध्यान भटकाइए किवें ना किवें ये होर इन्हां दे गुरु महाराज दी इदां दा कुछ करिए कि उधर ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ। पर किसान की पंजाब दे विच इन्ना पंजाबी है कि कुछ अपने साडे गुरु महाराज की असीं कृपा दे नाल असीं गुरु घरां अगे भी राखी करांगे ते धरनियां ते भी बैठांगे। सो ये जिहड़े कानून बनाए ने सारे कलाकारां ने एक्टर भरावां ने सारे दस्से ही है कि बीजे कोई पानी कोई लावे रातां कटे कोई धुप्पा सवे कोई वो माल दियां रातां सवे कोई ते रेट आके लावे कोई। इन्हां नूं पुछिया अंबानियां डानियां नूं तुहाडी 2 रुपये की बनैन हुंदी है 1.5 हੱਥ ਦਾ टैग ला गया हुंदा उत्ते भी दी कीमत ये है ते जट दे बोर की कीमत तू लाएगा। वाह बई वाह ते तेरा टैग 1.5 रुपए की बनैन ते भी होवे ते जट दे बोर की कीमत वो आप नहीं ला सकदा तू लाएगा। तो हुंदा कौन है जट की कीमत दे बस देखण वाला तू है कौन। तो आके तो फिर तेन पता लगे कि हुंदा की है। इन्होंने दिल्ली ने कदे वफा की है पंजाब नाल खास करके जिवें योगराज भाजी ने कहा कि लै लो औरंगजेब तो अज तक इन्हां दी अख पंजाब ते रही। ये कानून वैसे बिहार च लग चुके हैं बहुत देर का पहला दा पर उत्थे कोई अणखीला नहीं है उत्थे पंजाबी नहीं है। उन्हें सोचा जिवें बिहार चुप कर गया उवें पंजाब भी चुप कर गया। उस स्कीमी ने सारा कुछ लॉकडाउन दे विच कीता कि लोग घरां दे विच बंद ने बाहर आ नहीं सकते अपने कानून आपे मैं रजी पुजी आपे मेरे बच्चे यूज कर लो। पर उन्हें पंगा पुट्ठी जगह पा लिया उन्हें पंगा गलत लै लिया जट्टा पंजाब दियां नाल। इन्हूं पता नहीं ये भुल गया कि जिन्हें पंजाब वाल अख करके चक्की है वो फिर चुके ही गया चाहे वो रब दी नजर च चुकया गया चाहे दुनिया दी नजर च चुके गया। सो मैं ज्यादा गल्लां नहीं करनियां सानूं तुहानूं पता ही है असीं हर बंदा दुनिया दे विच चाहे अंबानी है चाहे अंडानी है चाहे कोई होर टाटा है कोई बिरला है कोई कुछ भी है रिलायंस है वो करोड़ां दा बिजनेस 1 मिनट च कर सकते ने अरबां दा बिजनेस 1 मिनट च कर सकते ने। पर जदों रोटी खानी है तो कणक दी वो खानी है वो कणक अन्नदाता उगाउंदा साडा और रोटी कोई होर नहीं उगाउंदा। रोटी ये कणक फैक्ट्रियां च नहीं बनदी कणक मिल्लां च नहीं बनदी ये अन्नदाता साडा यही बनाउंदा खाना यही पैना उन्हां। इस करके असीं कलाकार असीं अपने ढंग दे नाल हाज़री लगाउने तुसीं जिहड़े बुलारे होर ढंग दे नाल लाउंदे आ। 8-10 साल पहले एक हिंदी फिल्म आई सी उहदे विच मैं गाना गाया सीगा शहीद भगत सिंह होरां दी फिल्म दे विच वो मैनूं नहीं सी पता कि अज इस जगह ते वो आके फिट होएगा। सो मैं 2 लाइनां होंदियां ते 2 लाइनां मैं होर कवांगा उस तो बाद मैं तुहानूं खेमा च अज घुमावांगा। बहुत सारे बुलारे बैठे कलाकार भरा बैठे बब्बी भाजी ते होर सारे कलाकार बैठे उन्होंने तुहाडे रूबरू होना है। होर जगह भी जाना धरनियां ते होर जगह भी असीं तुहाडे नौकर हां तुहाडे भरा तुहाडे छोटे हर जगह ते जाके हाज़री देनी है। ते ओह लाइनां इह सीगियां पगड़ी संभालियो सट्टा पगड़ी संभाल ओ पगड़ी संभाल जटा ओ पगड़ी संभाल तेरा लुट लगे वालिए पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल ओ पगड़ी संभाल जटा पगड़ी संभाल। ऐसी उस 2 लाइनां
हिंदी फिल्म दियां ते एक जिहड़ी होर मैं एक गाना रिकॉर्ड करवा रहा कल, वो भी साडे पंजाब वालों बंगार है दिल्ली नूं। तू कीती पत पंजाब दी अज लीरा लीरा, ओ कीती पत पंजाब दी अज लीरा लीरा, तेन बिच पंजाब दे भाल दे खंडे शमशीरा, तेन बिच पंजाब दे भाल दे खंडे शमशीरा, ओ मैं जलियांवाले बाग नूं समझा के आया, मैं सुदा सर विच मोदिया अजमा के आया, किंज बदला लेना कौम दा समझा के आया, तू कीती पत पंजाब दी अज लीरा लिया, तेन बिच पंजाब दे पाल दे खंडे शमशीरा, तेन बिच पंजाब दे पाल दे खंडे शमशीरा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी। बहुत बहुत मेहरबानी सरदार सिकंदर जी। मैं बेनती करता साढ़े तो कलाकार हरविंदर औजला और रणदीप भंगू मेरे को कृपा करके पहुंच छे। एक बहुत जरूरी बेनती है कि जेडे सज्जन पिछे रौला पाते हैं खड़ के सामने आके बैठे ने, जां जो लगता कि प्रोग्राम बहुत लंबा हो गया, नहीं चंगा लगता फिर आप बंद करके रोटी पानी खा लांगे। मैंने दस दो कृपा करके 2 मिनटों के कि पिछे रौला पाना जरूरी है कि इतने बैठना जरूरी है। बहुत मेहरबानी, बस पर बैठी आप गल सुनिए। मैं बेनती करांगा क्योंकि मैं आप बहुत टाइम नहीं ले रहा, मैं बेनती करदा साडे विच भाई अमरजीत जी सब तो पहला साडे च पहुंचे। मैं बेनती करांगा भाई अमरजीत होरां नूं वो 2 मिनट लिए अपनी हाई लाउणगे। भाई अमरजीत साडे बहुत ही सत्कारयोग भैन भरा बुजुर्ग बच्चों, फतेह जी संग भाइयों, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। साडे रौनी साहब का बहुत वधिया उपराला, सारे कलाकारों को इकट्ठे करके उन्हें परो के थोड़े चरणों के विच लिया के बिठाए इन्होंने। इन्होंने वास्ते एक बारी ताड़ियां मार दो भाई रौनी साहब वास्ते। देखो जी बुलारे बहुत वधिया जोर है सिंह जी, सुरा सिकंदर सरपंच है। वैसे साडी एक फिक्र तो चलती है जो बड़ा कलाकार गा के जाता तो बाद छोटा कलाकार नहीं गाता है। रौनी साहब मैंने बहुत देर तक बिठाई बैठे थे। नूरी पान जी साडे होर बहुत सत्कार जो सारे जिन्हें फिल्मी हस्तियां कलाकार जुड़े हुए हैं, ये अज थोड़े मोढे के नाल मोढा ला के सारे खड़े ने। सारे जाने का थोड़े वाल दुनिया में ने, क्योंकि असी पिंडां दे विचों उठे हां ते पिंडां दे विच ही जुड़े हुए ते पिंडां दे विच ही रहने हां। मेरा पिंड थोड़े नाल टोकर माजरा ते पिंड मजात की चौकी है सड़क के उत्ते। मैं किसानी के दर्द में बहुत नेड़े तो जानता है। हुण भी मैनूं कलाकार कई कही जाना बाई जी पता नहीं वो नवा जा मुंडा होना है। मैं हल बनाया बाई जी, पूरा पूरा जोता लाया, दिन चढ़ते में असं जोता ला के घरों आती दस जोतों के नाल। अज के नियाणिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ मेरा ख्याल हाले नहीं पता है। सो सारे सूरा परिवारी ने होर भी वीरां ने बेनती की कि असं अपने किते के नाल जुड़ के रहिए तो अपने बच्चों को भी अगे दसीए। ये ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝੀਆਂ सरकारां ਦੀਆਂ चालां ने ये पहले भी चलती रही तो हम भी चलती रहने चलती रहनिया ने। मेरे गाने थोड़े जे सौखे होंगे ने, चाकी साहब माँ बाप वाले, भैन भाई वाले, बेबे बापू वाले मेरे गाने होंगे ने, उन्होंने परिवार के लिए एक गाना मैं तो अज तो बहुत 10-12 साल पहला हनी सिंह आया से गाना गवा लिया। कहता भाई यह गाना बहुत सोहना, कहता आ तू गा दे। मैं गाना उदों तो गा दिया तो मैंने बड़ी बारी मीडिया वाले भी होर भी लोग कहते होंगे सी बाई जी कलाकार गंडासे वाले गाने गाते हैं, रफल वाले गंडासे गाते हैं, पर मैंने अज गाने की याद आती है।
ਵਾਰੀ ਜੱਟ ਨੇ ਗੰਡਾਸਾ ਚੱਕ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹੋ ਲੱਗੂ ਸੋਹਣੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗੰਡਾਸਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਟੋਟਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ ਨਾ ਜਦ ਉਹ ਧਸ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਰੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਜੜ ਲੈਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲੇ ਵੀ ਵੱਢਦੇ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਓਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸੱਦਾ ਪਾਓਗੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸੱਦੇ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਾਉਂਗਾ। ਹਲੇ ਜਿਹੜਾ ਲੰਚ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਸਭ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਰੱਖੋ ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਚਲਾਵਾਂਗੇ 10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਜੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਾਲਵੇ ਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੰਮਿਆ ਆ ਕੇ ਪਰ ਰੋਪੜ ਰਿਹਾ ਰੋਪੜ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਈ ਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚਤਾਵਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਖੇੜੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਲਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾਣੇ ਨਾ ਹੋਣ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਲਵਾਓ ਤੇ ਨੂਰੀ ਭੈਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੇ ਘਰ ਬਾਜਾ ਲੈ ਕੇ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ परमात्मा ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖੇ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਕਰੀਬਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੈਲੀ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਰਨਾਲਾ ਹੈ ਤਹਿਸੀਲ ਤਪਾ ਹਲਕਾ ਭਦੌੜ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਰੋਪੜ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਨ 88 ਦਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਲਾਇਆ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਮਾਲਕ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ ਹਰ ਮੈਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਲੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦਵਾਉਣੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਕਲਾਕਾਰ ਏਕਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਰੈਲੀ ਹੋਊਗੀ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਲਕੀਤ ਰੌਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਤੈਅ ਕਲਾਕਾਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ 4-5 ਜਣੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਖੇੜੀ ਨੌ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਸਰਦੂਲ ਭਾਜੀ ਹੁਣੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭੰਗੂ ਮੈਡਮ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨੂਰੀ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ
ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਭੈਣ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਉਹ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮਰਜੀਤ ਬਾਈ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਡਟ ਕੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਓ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਵੀ ਇਹ ਰੌਲਾ ਇੱਥੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਨਾਅਰੇ ਪਾਉਂਦੇ ਉਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਟੱਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਸੁਸਤੀ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਦੋ ਚਾਰ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਆੜ੍ਹਤੀ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਕਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਦੁੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ, ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹੈਲੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਹਰਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੇਮੈਂਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਹਰਬੀ ਧਾਲੀਵਾਲ। ਅਰਦਾਸ, ਬੇਨਤੀ, ਜੋਦੜੀ, ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ, ਕੁਝ ਉੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹਾਂ। ਰੱਬਾ ਮਾਫ ਕਰੀ। ਨਾਲ ਖੜੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰੱਖੀ, ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖੀ, ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਬੋਲ ਪੁਗਾ ਸਕਾਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸ਼ੰਭੂ, ਉੱਥੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਲਬਲੇ। ਬਹੁਤ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆਏ, ਅਗਰੈਸਿਵਲੀ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾ, ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਿਆ। ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਫੋਕਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚਣੀ, ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਘਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, 126 ਵੋਟਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਾਤ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, 126 ਵੋਟਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਆ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਪੰਚ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕਦੇ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਧੀਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਂ ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਕਰਦਾ ਖਾਸੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੋਟਾਂ ਲੜਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਲਏ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਜੋ, ਮੈਂ ਲੜ ਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ। ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ, ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲ ਕੇ ਆਉਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਘਰੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤੇਰੇ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਮਰਗੜ੍ਹ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ, ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਚੰਗਾ ਲੱਗੂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਹਿੱਕ ਥਾਪੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲ ਕੇ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿਆਸੀ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਿਆਸਤ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ। ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਗੱਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ,
कैप्टन सरदार अमरिंदर सिंह साहब, महाराज साहब, हजूर मेरी आवाज थोड़े तक पहुंच जाए, ये मेरी अज दिली तमन्ना है। 1.5 साल हो गए मैं एक फाइल लैके दर दर धक्के खांदा फिरदा किसानी दे भले वास्ते। वो सिर्फ 5 मिनट की प्रेजेंटेशन सी, पर थोड़े सके दलिया ने थोड़े तक मैनू पहुंचण नहीं दिता। हुण ये फाइल थोड़े दफ्तर च पहुंच गई है, पढ़ लियो, इंग्लिश च है, 7 पेज ने 8 ਉਹਦੇ ਚ। क्रॉप्स डाइवर्सिफिकेशन, फसली चक्कर तो किवें पंजाब नूं बचाया जा सकदा, बचिया जा सकदा है। ये 5 मिनट की प्रेजेंटेशन मैं थोड़े नाल साझा करदा, पर असली सुनेहा सीएम साहब थोड़े तक, महाराज साहब थोड़े तक। ये सुन लियो, वो फाइल नूं मंगा के पढ़ लियो, वो च लिखिया की है। सानू फसली चक्कर तोड़ना पैना, सानू चाहिदा, साडी समय की मंग है। वो च 3 चीज़ां लिख के भेजियां ने। पहली कि साडी एक नोडल एजेंसी होएगी, सरकार ते किसानां दे विचाले साडी एक एजेंसी होएगी, जिहदी एक टीम होएगी। वो मैं टीम नूं रिप्रेजेंट कर रहा, मैं कल्ला नहीं, इस वक्त मेरे नाल टीम खड़ी है शाख साथ। असीं हर एक किसान नूं ओहदी जमीन के मुताबिक जिन्ना जमीन का टुकड़ा वंडवीआं फसलां दवांगे कि असीं तेरी आ फसल मन लो वो मूंगी है कि इन्नी मूंगी, आ बी, आ रे, आ पत्त, आ डॉक्टर फ्री आऊगा, बीमारियां का इलाज फ्री दसूगा, उन्नी दवाई दूगा जिन्नी दवाई पैनी चाहिए है, ते असीं आ मुल चक्कांगे, आ बीज बीजो, आ मुल चक्कांगे। सीधा स्पष्ट गल जिहड़ी मैनू जट का हिसाब है भी जे दोवें फसलां जट दियां घरे सौखी संदी आ जाण तां 1 किले चों 50,000 बचदा। मैं 62,500 की गारंटी दिना, हुणी इत्थे खड़ा मेरे तो लिखा लिओ, देखियो किते मैं मुकर जा, लिखा लिओ, बूठे लवा लिओ। 85 तो 87% पानी बचदा जे मेरी उस फाइल नूं तुसीं स्वीकार कर लो। 87% जे 100 लीटर एक दिन च पंजाब दा किसान पानी वरतदा तां 87 नहीं, सिर्फ 13 लीटर पानी वरतेगा, सिर्फ 13 लीटर। उत्थे आऊंगा मैं। तीसरी गल, जे किसानी उवें बचती है, उस CSR हुंदा है, कॉरपोरेटिव सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिन्नियां फैक्ट्रीज ने, इंडस्ट्री है पंजाब की, उन्हां दी बचत चो पैसा लाया जाता, जिहड़ी जो बचत सानू वो दिखाउंदे नहीं, पर साडे कोले वो साडी नोडल एजेंसी कोले वो है पैसा लवाउण वास्ते। वो पैसा भी लग सकदा, बीज भी आ सकते हैं, फसल भी चक्की जा सकती है, 87% पानी भी बच सकता, जट बच सकता, पंजाब बच सकता। पर जे नीत होवे थोड़ी बचाउण दी तां फाइल पढ़ लो, थोड़े ऑफिस च पई है। तीसरी गल, बिजली किन्ने बचेगी ये तुसी सोच लियो। दरख्त किसानां ने पट्ट ते मैं थोड़े नाल एक साझी कर जाना। ऐतकी मैं आपदे खेत च करके वेखिआ कि जिन्ने दरख्तां दे थल्ले जीरी लगी आ, वो जदों नसारे ते आउण लगी, जिन्हों आपां भगोले कह लैंदे आ, तां मैं वो जीरी उत्तों बढ़ाती। वो जीरी बाकी दी जीरी नालों तकड़ी निकली है। ख्याल रख लियो, कर लियो इन्नी कमेंट। दरख्त सानू माड़े नहीं। तीसरी गल, कप्तान साहब जे किते पंजाब नूं बचाउण दी दिमाग च आ जाए कि पंजाब नूं बचाउणा, तां एक ख्याल जरूर कर लियो कि हर किसान ने जिहड़ी सबमर्सीबल पंप है वो 20 हार्स पावर का, तो उन्होंने सानू बिजली मुफ्त दी। असीं 10 दरख्त लाउण नूं तैयार हाँ, पर पंजाब सरकार सानू दरख्त फ्री देगी, गुरदौरी करेगी, असीं लाउण नूं तैयार हाँ। हुण आ जाओ बिलां ते सीधा, बाकी सारे विचों कट दिओ। ये प्रेजेंटेशन पढ़ लो, पंजाब बच जूगा, पानी बच जूगा, आबो हवा बच जूगी। साडे वो गरीब लोग जिहड़े फल नूं तरसदे ने, किसी फल खाण नूं, जामण नूं, अंबियां नूं, अंबां नूं, शतूत नूं, तूतियां नूं, इवन के नसूड़ियां नूं, जिहड़े अफोर्ड ही नहीं करते, पंजाब च हर फल उन्हां तक पहुंचेगा और फ्री पहुंचेगा, ऑर्गेनिक पहुंचेगा, 2-3 साल बाद पहुंचेगा। विजन सोच लियो। फिर सिर्फ
मैं उस दिन भी कहा सी, मैं अज भी कहना कि थानू सिर्फ एक बंदा बचा सकता इस बिल तो, सिर्फ एक बंदा, वो तुसी खुद। किसी एजेंसी ने, किसी ने नहीं थानू बचाना, किसी ने बाह नहीं फड़नी। तुसी बाह आप दी फड़नी है, आपदे परिवार दी फड़नी है, आपदे साथियों दी फड़नी है, आपदे एके दी फड़नी है। जे थोड़े च एक है तो लंघ जाएगा रेल, जे नहीं है एक तो रोज ही कई 100 बंदा मरदा कला कला तो ट्रेनों के ट्रैक पे। तीजी च जमात च मैनू मास्टर जी की कहानी याद आ भी बजुर्ग कहता भी जाओ एक काका लकड़ा इकट्ठियां करके लियाओ तो फिर कली कली तोड़ी जाओ तो फिर कहते गंढ बन तो हुण तोड़ के दिखाओ। ऐसे दी कमी सी, आप मुहारे होए फिरते हैं असीं और कुछ भी नहीं। जदों थोड़े घर च थोड़े हुक्म बिना पत्ता नहीं हिलदा, जदों थानू विश्वास है कि जदों मैं अरदास करती सर्व सांझी अरदास होगी तो गुरु साथ तो बाहर नहीं, गुरु साडी सुनेगा। तो फिर जदों तुसीं इकट्ठे होके एक अरदास करती, एक फैसला ले लिया तो उस फैसले को तोड़ना नामुमकिन है। एक भुलेखा तुसीं आप हुदरे, असीं आप हुदरे होए फिरदे हां। मैं इधर नूं, तुसीं उधर नूं, तुसीं इधर नूं, चार उधर नूं। ट्रेन ने निकल जाना वीरो, जे इत्थे बैठे रहे आपदा एका करके बैठे रहे तां ही बचोगे, और तुहाडे कोले रस्ता कोई नहीं। बिल पास हो गए, लेकिन ख्याल रखियो ये आखिरी चढ़ाई है तुहाडी, आखिरी दौड़ है। ते इहदे च इउं ना हो जाओ कि तुसीं खिंड जाओ। इशारा जिहा हो गया सी, चंगे रहे तुसीं, बाकी इकट्ठे हो, एक नूं ही छड्डिया। क्योंकि जे सुप्रीम कोर्ट च याद रखियो, जे सुप्रीम कोर्ट च एक बंदा एक केस की एप्लीकेशन पा के रिजेक्ट करावे तो बाकी कोई जा नहीं सकता उत्थे। जज कोई गल कहता इस गल दा फैसला हो चुका है, इस गल का तो फैसला हो चुका है, और कोई जवाब भी नहीं। इस करके चंगे रहे तुसीं, सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना, असीं तां इत्थे ही लैना। सिर्फ एक चीज है, एका थोड़ा, एका थोड़ा, एका थोड़ा, एका थोड़ियां सियासी रोटियां ना सेकण दी तमन्ना कामना ही थोड़ी कामयाबी है। जिथे तुसीं आपस च अड होए नहीं, तुसीं खत्म हो। फिर ना सोचोगे बिल लागू नहीं होएगा, तो होगा। सिर्फ इन्हें एक चीज बचा सकती है, तुसीं खुद, थोड़ा एका, और कुछ नहीं है। अज शिमले दे विच 8 घंटे बिजली बंद है, क्योंकि पंजाब सरकार ने एक फैसला लेना पिया मजबूरन कि साडा बिजली उत्पादन इन्ना घट है कि असीं तुहानूं हिमाचल नूं बिजली नहीं दे सकते। अज शिमले च 8 घंटे लाइट बंद रहे। कल नूं सानूं भी ये दिक्कत आउणी है, परसों नूं सानूं भी आउणी है। हो सकता 10 दिन नूं पंजाब बिल्कुल बंद हो जाए, हनेरा हो जाए, साडे कोल कोला ना होवे, साडे कोल बिजली उत्पादन ना होवे। पर गल यह है कि सानूं उदों हक खोने पैंदे ने, जिवें योगराज भाजी कह के गए ने, हक मंगिया मिले ने, दिते नहीं। सन 47 तो जिन्ने भी हक सी सानूं खोने पए, चाहे वह आपदियां जमीनां सी, भावें जायदादां सी, भावें वह आपकी बोली सी, भावें वह पंजाब सी, भावें वह सानूं जदों वड्ड के हरियाणा बनाया हरियाणे की गल सी, जदों हिमाचल की गल सी, पानियां की गल सी, बीजां की गल सी। सो आप मुहारे ना तुरियो, इकट्ठे होकर तुरियो, फैसला करके तुरियो। ऐसी कोई ताकत नहीं जिहड़ी तुहानूं तोड़ सके। जिउंदे वसदे रहो, पंजाब जिंदाबाद सी, जिंदाबाद है, ते जे तुसीं इकट्ठे रहे तो जिंदाबाद ही रहेगा। जिउंदे वसदे रहो। बहुत सारा ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਗਲੇ ਬਣਾਉਣੀ ਇੱਥੇ ਆਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਸੁਣ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਨ ਦੇਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 2 ਆਨੇ ਦਾ ਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਖੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਾਂ ਤੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਗੱਡੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, MLA MP ਬਣਾਇਆ, ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤੀਰ ਕਮਾਨਾਂ ਮੰਗ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹਿਓ,
ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ, ਕੋਠੀਆਂ, ਪਲਾਟ ਬਣਾਏ, ਬੈਂਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਏ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਮਿੱਟੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣੇ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਕੌਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਮਜ਼ਾਰਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਸੂਰਬੀਰ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਇਤਨਾਤ ਖੜਕਾਈ। ਉਹ ਯੋਧੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਕੱਲਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੁਰਿਆ ਜਦੋਂ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਫੌਜ ਸੀ। ਉਹ ਸੂਰਬੀਰ ਲੋਕ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਆ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਗਰੀ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦੇ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਧਰਨਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆ ਫੇਰ ਆਉਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਅਵਾ ਦੇਣਾ, ਫੇਰ ਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਫੇਰ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹਨਾਂ ਮੂਹਰੇ ਪੁੱਛਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਨੇ 2006 ਚ, ਇੱਕ ਨੇ 2013 ਚ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਚ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਸੈਂਟਰ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਚਕਾਰਾ ਹੁਣ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਚਕਾਰੇ ਦੀ ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਖਤਮ ਕਰਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਗੱਲ ਬੋਲਦਾ, ਕੋਈ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਨਾਰਾ ਛੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਜਿੱਦਣ ਦਾ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਰਾਤ ਰਹਿਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਦਿਨ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਣਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਛੱਡ ਕੇ, ਮੰਜੇ ਬਿਸਤਰੇ ਬੈੱਡ ਛੱਡ ਕੇ, ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ, ਮੱਛਰਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਪੈ ਗਏ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲਈਏ। ਆਪਾਂ ਜੇ 2 ਘੰਟੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੰਡਾਰਾ ਮਿਲੂਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਚਾਹ ਪੱਕਦੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਇੱਥੇ ਵੱਧ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੁਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਇਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਣਾਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਗੂਰਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਡਮ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਪੰਗੂਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲਈ ਬਾਹਰੋਂ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਨਜੀਤ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦਹਿਕ ਦੇ 11 ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੁਸ਼ਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਲੋਕ। ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਗਿਆਰੇ ਦਹਿਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹਾਦਰ ਲੋਕੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ
ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ, ਅਸੀਂ ਰਾਣੀ ਝਾਂਸੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਸਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੂੰਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਮਾਨਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਘਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੁਛ ਔਰਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਠ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਓ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹ ਗੱਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੂੰ ਨਹੀਂ ਸਰਕਦਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਘੇਰਦੇ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਜਿੰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਡਾ ਗਲ ਪੁੱਟਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੁਲਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਹਾਸਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਸੀ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਯੂਥ ਅੱਜ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਸਰਾਭੇ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਰਸੋ, ਆਓ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਇਸ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਬੰਬ ਸਿੱਟੀਏ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੇ ਬੰਬ ਸਿੱਟ ਕੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਈਏ। ਜੈ ਜਵਾਨ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਬਲਿੰਦਰ ਬੰਨੀ ਨਾ ਬੰਨੀ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਓ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਚੱਟਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੂਫਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਲਈ ਖੁਦ ਤੂਫਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਕਿੰਜ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਕਾਰੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੂਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇੰਜ ਹੀ ਕਿੰਜ ਕੋਈ ਸੁਣੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬ ਆਖੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਦਾਸਤਾਨ ਬਣਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਕਦੇ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨਦਾਤਾ ਦਮਾਮੇ ਮਾਰਦਾ ਮੇਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜਾਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਬੇਬਸ ਹੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਜਬੂਰ ਹੋਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਰਹੇਗੀ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ। ਯੋਗਰਾਜ ਸਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਰਥ ਜ਼ੋਨ ਫਿਲਮ ਐਂਡ ਟੀਵੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਬਾਹਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਨੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਬਾਨੀ ਟਰਸਟੀ ਸਾਡੇ ਉਹ ਨੇ। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਬਾਹਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਿਵਿੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਅੰਨਦਾਤਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਵਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਇਹ 3 ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਧਰਨੇ ਲਾਉਣੇ ਪੈ ਗਏ ਆ। ਅੱਜ ਫਸਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਪਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤੂਫਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੌਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਾੜੀ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਚੱਕਣ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਲ ਕਰੋ, ਓਏ ਤੁਸੀਂ ਬਦਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਚੀਰ ਕੇ ਅੰਨ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਾਂ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਆਪ ਭੁਗਤਿਆ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ। ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਮੱਤ। ਉਦੋਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀਰੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੀ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਯੋਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਿੱਥੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੂੰ ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ, ਅਸੀਂ ਕੰਧੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਲਾ ਕੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆ ਜਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੱਕ ਮਿਹਨਤ, ਜੋ ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਜੋ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਮਿੱਤਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਸ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ ਰੱਬ, ਚੰਗੀ ਮੱਤ ਇਵੇਂ ਹੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕਲਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਕਲਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਲਾ ਪੈਸੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਜ਼ਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਟਰੈਕ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੱਟ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਕੱਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਟੈਂਟ ਲਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਿਛਲੇ 13 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਈਏ। ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਕੱਠ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਇਹ ਅੰਨ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਨੇਮਾ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਮੁਖਾਤਬ ਹੋਣਗੇ। ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਘੋਲਾਂ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਬੱਲੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੱਲੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸੰਗਰੂਰ। ਸਾਡੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਮਲਕੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਥੋੜਾ ਢਿੱਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਫਲਾਈਓਵਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਐਸੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਜੋਸ਼ ਆ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਸ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧੌਣਾ ਆਕੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਕਿੱਲੇ ਧੌਣਾ, ਉਹ ਧੌਣਾ ਸਾਡੇ ਕੇ ਨਿਭ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। और ਜਿਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ डिक्टेटर दी। ऐटी होम में ये साढ़े सामने कोई बोल नहीं सकता, जो मता पास हो गया ये वापस नहीं लेना। असी पंजाबियां असी वापस मुड़ना नहीं, बिना अपने हक ले गहीरा घट लिया ने। किन्ने पानी वाछड़ा मारोगे, किन्ने डडे मारोगे? आ जो हिलों से बैठे ने ना, ये मेरे यार है, छोटे होंगे किस्से सुन रहे होंगे सीगे। अंग्रेजों ने लाइना उत्ते पईयां दे पैयां दे उत्ते ट्रेनां चलदियां सी, शहीदियां दित्तियां। मां दे बच्चे नाल छातियां नाल लगे होए उत्ते शहीद हो गए सीगे। असीं शहादतां तो डरन वाले नहीं पंजाबी, मौका पैण ते खड़न वाले आ। असीं भगत सिंह दीयां मिसालां दित्तियां। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਜੀਤ ਆਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਓ, ਉੱਥੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਮੰਨਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ? ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਈਏ। ਚਾਚਾ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਚੁੱਭਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੜ ਕੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੜਕਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਰੜਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਜੁੜੇ ਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਉਹ ਦਿਨ ਉਹ ਦੂਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਝੁਕਣਗੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लाऊंगा, बस मैं हुण जो तुहाडे वालों हवारा मिल रहा है, आ बुलंद आवाज़ां मिल रही ने, इन्हां ने यकीन दिलाना मैनूं कि पंजाबी हुण पिछे हटण वाले नहीं। असीं अन्नदाते भिखारी नहीं मना झोलियां ना टिके, मंगना नहीं, हक खोना है। गुरु साहब ने कहा कौन किसी को कुछ नहीं दे है, जो ले है निज बल से ले है। जे साडे ते डड्डे चुकणगे, साडे ते पानी में बिछाणा मारदे है, तो गुरु साहब होर बहुत सोहनी वधिया गल कह गए ने, जब बाण लागे तब रोज जागे। बहुत बहुत शुक्रिया जी सारा का, धन्यवाद। इसी तरह जुड़े रहो। बहुत बहुत मेहरबानी सोही साहब। सरदार सोही जी, सो मैं दसना चाहता सी कि सारे ਜਿਹੜੇ ਸੱਜਣ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕੋਈ ਮੋਗਮ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਜਲੰਧਰੋਂ, ਕਿਤੋਂ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 2-2 ਮਿੰਟ ਥੋੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ, ਸਾਡੇ ਆਰਟਿਸਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਲਾਉਣਗੇ। ਭੈਣ ਜੀ ਸੀਮਾ ਕੌਸ਼ਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਹੇ ਤੋਂ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਉਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ
ਆਪਣਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਦਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਭਰ ਕੇ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਬੜਾ ਰੂਹ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਇਹ ਸਕੂਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਅੱਜ ਦਿਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਫੇਰ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾਈਏ ਜਾਂ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਨਾਰਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ? ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਭੈਣ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਟ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਰਚਾ ਰੱਖ ਬਾਪੂ, ਨੀਵੀਂ ਹੋ ਨਾ ਦਿਆਂਗੇ ਕੰਧ ਤੇਰੀ, ਤੇ ਤਿੱਪ ਜਵਾਨੀ ਦੀ ਡੋਰ ਕੇ ਵੀ ਹੌਲੀ ਕਰਾਂਗੇ ਗਮਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਤੇਰੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਕਲਾਕਾਰ ਮਹਿਤਾਬ ਬਿਰਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣਗੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦਾ। ਸਾਡੇ ਚ ਸੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਸਦੂਰ ਸਿਕੰਦਰ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਚ, ਭੈਣ ਜੀ ਅਮਰ ਨੂਰੀ ਹੋਲੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਬਿਰਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਬਿਰਕਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਲਾਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਮਹਿਤਾਬ ਬਿਰਕ, 2 ਮਿੰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਹਿਤਾਬ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸੋ ਮੈਂ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਰਿਸਪੈਕਟਡ ਸਾਡੇ ਕਲਾਕਾਰ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ, ਸਾਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੜਾਈ ਚੱਲੂਗੀ, ਸਾਰਾ ਨੌਜਵਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਆ, 2-2 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਵੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਆਬੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਲਾਕਾਰ ਹਥਿਆਰ ਵਾਲੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਠਾ ਠਾ ਫਾ ਫਾ ਕਰ ਦੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਧਰਨਿਆਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਨਕਲਾਬ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਤਾੜੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਟੇ ਹੋਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਰਨਾਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ, NH1 ਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੋਲੂਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਹੋ, ਮੈਂ 2 ਚੰਦ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਰੂਬਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ। ਹਾਂ ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਵੀਰੋ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਜਿੱਤਣਾ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਮੈਦਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਪੱਗਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਪਰਨਿਆਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਬਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੰਨਿਆ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਮੰਨਿਆ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਆਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਮੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਬਿਰਕ ਸਾਡੇ ਚ ਗੁਰਕਰਪਾਲ ਸੁਰਾਪਰੀ, ਜੈਲੀ ਗੁਰਜੀਤ ਚਿੱਤਰਕਾਰ, ਬੀਬੀ ਸੂਫੀ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਗਾਇਕ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਵਿੰਦਰ ਮੰਡ, ਸਾਰੇ ਕਲਾਕਾਰ, ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਾਂ ਲੈਣ ਚ ਨਾਂ ਵੇਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾਲ ਸਜਲਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਾਡੇ ਚ ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਭੈਣ ਜੀ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਿਕੰਦਰ ਸਲੀਮ।
मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। बहुत खुशी हो रही है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਮਾਲਵੇ ਚੋਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੁੱਖ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਇਹ ਗੀਤ ਤੇ ਵਜੂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਾਗੋ ਜਾਗਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਗੂੜਾ ਕਾਰ ਕੋ ਹਨੇਰਾ ਲੋਕ ਛਾ ਗਿਆ। ਜਾਗੋ ਜਾਗਣੇ ਦਾ ਵੇਲਾ ਲੋਕ ਆ ਗਿਆ, ਗੂੜਾ ਕਾਰ ਕੋ ਹਨੇਰਾ ਇੱਥੇ ਛਾ ਗਿਆ। ਬੜੀ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਚੰਦਰੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਾਰੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦਰੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਣ ਨੂੰ, ਕਾਲੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਰਕਾਰ ਚੰਦਰੀ ਹੋਇਆ ਵੇਖਾਣ ਨੂੰ। ਆਉਂਦੇ ਭੂਸੇ ਭਗਾਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਾਫਲੇ, ਡੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੀ ਮਨਾਂ ਚ ਰੱਖ ਫਾਸਲੇ। ਆਉਂਦੇ ਭੂਸਰੇ ਭਗਾਟਾਂ ਦੇ ਨੇ ਕਾਫਲੇ, ਡੱਕੇ ਜਾਣੇ ਨੀ ਮਨਾਂ ਚ ਰੱਖ ਫਾਸਲੇ। ਰੇਤ ਤੋੜ ਕੇ ਜੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੱਡੀ ਰੀੜ ਦੀ ਪਛਤਾਓਗੇ, ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਦਵਾਈ ਕਿਤੋਂ ਇਸ ਪੀੜ ਦੀ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੀ ਦਵਾਈ ਕਿਤੋਂ ਇਸ ਪੀੜ ਦੀ ਪਛਤਾਓਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕਹਾਣੀ ਦੂਸਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਲੀਮ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸੋਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਭੰਗੂ ਮੈਡਮ ਨੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਨੇ 25,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ, 50,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 45 ਦਿਨ 58 ਦਿਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਧਰਨੇ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਸਲੀਮ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰ ਸਿਟੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ, ਸਾਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਲੁਭਾਉਂਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੀ ਲੁਭਾਉਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ 50-500 ਬੰਦਾ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਮੈਡਮ ਸਤਵੰਤ ਕੌਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਆਉਂਦਾ, ਦੋ ਬੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰੂੰਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਆ। ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਭਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਯਾਰ 80 ਸਾਲ ਦੇ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਡੇ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਤਾ 80 ਸਾਲ ਦੀਆਂ 90 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੀ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁਣ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਵੀ ਭਰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਯਾਰ ਆ ਸਾਡੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਹਾਲ ਕਰਤੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲਾਕਾਰ, ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੰਡਾਉਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਮਐਲਏ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ਼ੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰੋਟੀ ਸਭ ਨੇ ਖਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਏ, ਬਦਲ ਲਏ, ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਬਦਲ ਲਏ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਤਾਂ ਖਾਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਖਾ ਕੇ ਸੋਹਣੇ, ਬੰਦਾ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਖਾਣੀ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਆ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਪੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਈ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਦੇ। ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਸੌਂ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ।
ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਰੱਦ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰਾਉਣ ਨੂੰ। ਕਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਖਾਣਾ, ਇੱਥੇ ਪੀਣਾ, ਇੱਥੇ ਸੌਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਕੰਮੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਚ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਚ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੇਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਕਾਰ ਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਹਾਰ, ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਲੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਦਿਖਦੀ ਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦਿਖਦੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿਖਦੀਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਨਾ, ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਗੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹੈਗੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਕੌਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਹਰ ਹਿੱਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਪੁੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਦਬਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਵੇਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਜੂਥ, ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਏਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਇਕੱਠਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਨੇ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਵਾਸਤਾ ਪੈਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਸ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ 20 ਸਾਲ 16 ਸਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਨਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਸੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦਾ ਕਿ ਉਹ 16-17 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਦਮੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਡ ਵਿਨਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਵਾਇਰਲੈਸ ਸੈੱਟ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵਾਇਰਲੈਸ ਦੇ ਸੈੱਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਨਵਾਰ ਦੇ ਸੈੱਟ ਉਹ ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਧੀਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਬਿਠਾਤੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਲਾਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ, ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਸਾਡਾ ਪਿਛੋਕੜ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੂਫੀ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪਾੜੇ ਜਾਂਦੇ, ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲੱਗਦੇ, ਔਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਬੈਠੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰ ਖਰੀਦ ਲੈ,
ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰਤੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੇਲ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਖਾਂਤ ਬੜਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਕਿੱਤਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਆ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਸੋ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੈਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਮੋਹਾਲੀ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਹਾਲੀ 74 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਿੰਡੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮੱਝ ਰੱਖੀ ਸੀ ਔਰ ਦੁੱਧ ਵੀ ਚੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੂੜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਛੱਡਤਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫੇਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਚਿੱਟੇ ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਟੌਰ ਕੱਢ ਕੇ ਜੀਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਘੁੰਮਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮਜਬੂਰੀ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਾਲਜਸ ਖੁੱਲ ਗਏ ਨੇ, ਐਨੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ, ਮਾਂ-ਬਾਪ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦੋ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਦੋਏ ਨਿਆਣੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰ ਜਾਣ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਉਹ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮਾ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਛੋਟਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਜੇ ਨਾ ਲਾਇਆ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਹਾਰਾਂ ਦਾ ਲੋਹਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਰਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸ਼ਕੀਨੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਐਸਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜੀਪਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਐ ਘੁੰਮਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਲੈਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹ ਲੈਣਾ, ਬਾਪੂ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਪੂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਗੁੱਟਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਬਾਪੂ ਮਰਦਾ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇਖੋ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ। ਦੂਜੀ ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫਰੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਲਾਈ। ਚਾਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲਾਈ? ਫਰੀ ਵੰਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਗਰਟਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਸਿਗਰਟਾਂ ਫਰੀ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਚਿੱਟਾ ਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੁੜ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਚੀਨੀ ਲਾਈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਫਰੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੇ ਜੀਓ ਦਾ ਸਿਮ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਫਰੀ ਵੰਡਦੇ ਨਾ, ਔਰ ਕੱਲਾ ਨਿਆਣਾ ਉਹਦਾ ਐਸਾ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੋੜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤਾਂ YouTube ਐ ਕੱਢ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਗੰਦ ਭਰਿਆ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਨਿਆਣੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਜਬੂਰੀ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ। ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸੋ। ਔਰ ਕਿਸੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਅਰੇ ਇਧਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਫਾਹੇ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਨਿਆਣੇ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨਾ ਹੀ ਵਿਗਾੜਨਾ, ਔਰ ਫ੍ਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰੋ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਸਾਨ ਏਕਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।